पश्चिम ओडिशा दक्षिण ओडिशा यही भाव में राज्यर प्रत्येक अंचल को एक तृतीयांश अधिक अर्थात आजिर केवल 12टी जिला आमे अधिक जो शिल्पायन योगदान करवा क्षेत्र में बड़ भूमिका नि पारिछि एवं यही प्रोजेक्ट गुड़िक आज जो गुड़िक आम कर सक्षम होइछु से गुड़िक हूँ रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट बयन शिल्प फार्मा केमिकल्स यही भाव में अनेक हाई भैल्यू सेक्टर ये शिल्प समूह आगामी 13 वर्ष भितर 2 वर्ष भितर सबु प्रकल्प गुड़िक ताहार आज जमती आम तार भित्ति प्रस्तर स्थापना आज कर उपस्थित से दिन आम तार शुभारंभ हेब आम लंचिंग ये कार्यक्रम को बा ये प्रोजेक्ट को आम कर पारिबा। ये जो 27टी प्रकल्प आज भित्ति प्रस्तर तार स्थापना करागला एथिरे 25,000 कोटी टंका विनियोग करा जाउछि। यह द्वारा प्राय 52,000 युवक युवती निजुक्ति सुजोग सृष्टि हवा एक प्रकार सुनिश्चित हो जाइछि। एठारे मु गोटिए कथा कहबा को चाहे जे गोटिए कारखाना केवल एक प्रकल्प नुहे एक निश्चित भाव में कह जाई पारिबो एक विकासर प्रतीक। एणु आमे यह को जदि देखिबा ताले निश्चित भाव में गोटे निजुक्ति एटी अनेक आमर छात्र छात्री माने उपस्थित अछंती जो माने विभिन्न कॉलेज रे विभिन्न टेक्निकल इंस्टीट्यूट रे सामाने अध्ययन करुछंती। ये निजुक्ति जते बळे सामाने गोटे पाइबे और सेही परिवार रो किबळे भाव में भाग्य परिवर्तन होउछि। आज जेतिकी आमे युवक युवती को आज निजुक्ति आम शिल्प उद्योगी मानकर माध्यम रे करई पारिछु सरकारी स्तर रे मध्य करई पारुछु। या जदि देखिबा ताहले निश्चित भाव में ओडिशार आम ओडिया युवक युवती मानकर भाग्य आगामी दिन में आहुरी उज्जवल होउछि। आहुरी मध्य आमे संपूर्ण भाव में जहाँ कमिटमेंट देइछु ताकू पूरण करिया पई मध्य जाउछु। आ ये होउछि आम ओडिशार युवक युवती मानकर पई भाग्य परिवर्तन गोटे बहुत बड़ सूचक। यह तो निश्चित भाव में समस्तंकर पई खुशी आनिबो एवं समस्तंक पई जीवन में बहुत बड़ गोटे सौभाग्य मध्य आनिदेव। आ गोटे कथा होउछि जे जेते बड़े ओडिशा को किछि निवेश आसुछि सेते बड़े ओडिशा प्रति सारा भारतर एवं सारा विश्वर जो शिल्प जगत अच्छी ये शिल्प जगत प्रति गोटे बहुत बड़ भरोसा ताहा वृद्धि हो पारुछि आम ओडिशा सरकार द्वारा एवं आमे जो पॉलिसी आनिया पई जाउछु एवं जहाँ करूछु ता उपरे लोकंकर उद्योगी मानकर बहुत बड़ गोटे भरोसा आज आमे तैयारी करि पारिछंती। सेटा आज ताहार वास्तविक जो ग्राउंड ब्रेकिंग करने द्वारा संभव हो पारि। शिल्प स्थापना पर ओडिशा सरकार आमर जो नीति एवं आमर जो निष्ठा आमर जो उद्यम एठी आमे 6 मास पूर्व कौन कही वर्षे पूर्व आमे कौन कमिटमेंट करूँ एवं गोटे वर्ष पर आमर कमिटमेंट अनुसार आमे ताकू प्रकृत में कार्यकारी करूँ ना केवल एमओयू साइन करी आमे सीमित रहीगलु। ये कथा को जदि आमे देखिबा ताहले आपण माने जानि पारुथिबे आज ये ग्राउंड ब्रेकिंग माध्यम रे ही ये किभଳି भाबरे आमे आमर निवेशकारी मानकु उद्योगी मानकु एठी डाकी आनिबा निर्दिष्ट समय सीमा भितर ताकू ग्राउंड ब्रेकिंग करैबा यह करबा द्वारा आज आशा भरोसा सहित निवेशक मानकर आस्था आज बहुत वृद्धि पाई पारिछि। एवं केवल गोटे जिले में नुहे सबु जिले में शिल्प प्रतिष्ठा करने समावेशी हेब आमर राज्यर प्रगति आउ या आधार करी आमे सबु अंचल समस्त जीवन में पॉजिटिव चेंज आसी पारिबो और से दिगरे आमे प्रतिश्रुति पालन करूछु
ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ କରି ଚାଲିବୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣିବା ପାଇଁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ ର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି ଅଛି, ଆମେ ଖଣି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ଆମର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ବେଶୀ ମନ ବଳେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ତାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ କରିବା, ସେଥିରେ ଅନେକ MOU ସାଇନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଥିଲେ। MOU ତା ବାଟରେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ କରାଇବାରେ ଆମେ ଅସଫଳ ହେଲେ। ଏଣୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରକୁ ନେଇଛୁ। ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 16ଟି ସେକ୍ଟରରେ ସେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବି ରହିବ, ବିଭିନ୍ନ ମେଟେରିଆଲ୍ସର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ରହିବ। ତା ସହିତ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଆଜି ଅଛି, ଆପାରେଲ ଅଛି, କେମିକାଲ୍ସ ଅଛି, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଅଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାର୍କ ଆମେ କରୁଛୁ, ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି କରୁଛୁ, ହୋଟେଲ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ଫାର୍ମାସି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଫଳରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହବ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ହାଇ ଭ୍ୟାଲୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ଦିଗରେ ନିବେଶ ମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ଆମେ ଏଥିରେ କରିପାରିଛୁ। ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଭ୍ୟାଲୁ ଚେନ୍ରେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରୁଥିବା ଭଳି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆମ ସରକାର ଆସିବାର ମାତ୍ର ଇଏ 15 ମାସ ହେଇଛି ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସରକାର 269ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। 5,60,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଆସିବା ସହିତ 3,60,000 ନିଯୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 84ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଆମେ ସ୍ଥାପନା କରିସାରିଛୁ 165 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର 2 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଆଜିକୁ ମିଶାଇଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିଛୁ। ଆଉ ଏଥିରେ 1,64,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ପାରିଛି। ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମ ସରକାରରେ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ କେତେ ସ୍ପିଡ ଓ କେଉଁ ସ୍କେଲରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଉଥିଲା ଆମର ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ରଖୁଥିଲେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡିସପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସ୍ପିଡ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍, এই যে স্পিড অফ ডুইং বিজনেস কু আমি কিভাবে ভাবে কেতে স্পিডরে আমি নৌছু, কেতে দিন ভিতরে কমিটমেন্ট অনুসারে আমি করিপারুছু না ନାହିଁ। এবং ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଭଏସରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ମୁମ୍ବାଇରେ, ସୁଦୂର ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଆମେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ, ସେଇ ସ୍ପିଡରେ ସେଇ ସମୟ ଅବଧିରେ ଆମେ ଆଜି ତାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ କରିପାରିଲୁ କି ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରମାଣ ଆଜି ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ କରାଗଲା। ସ୍ପିଡ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ତା ସହିତ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆଜି ଏଠି କୁହାଗଲା। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ସେକ୍ଟରକୁ 16ଟି ସେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଟଚ୍ କରିଛୁ। ତା ଭିତରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ଟରାଲ ଡାଇଭରସିଟି ଏବଂ ରିଜନାଲ ଡାଇଭରସିଟି। ইয়াକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଫଳରେ ଆଜି 27 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରାୟ 16ଟି ସେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଟଚ୍ କରିପାରିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ
ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଉ ଯାହାକୁ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିଛୁ। ଏହା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବଡ଼ କଥା ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ अस्मितार କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଓଡ଼ିଆ अस्मिता ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ନିବେଶକାରୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଦେଶ ବାହାରୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହିସାବରେ ନିବେଶକାରୀ ହିସାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ହିସାବରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ବି ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଏଠି ଆସିବା ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ କରିବାରେ ଭାଗ ନେବା, ଇଏ ତ ଆହୁତ ବହୁତ ଗୋଟିଏ ଆମର ଓଡ଼ିଆ अस्मिता ଯୋଉ ଆମେ ଶବ୍ଦ ରଖିଛୁ ସେଥିରେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାରିତା ଆଜି ଆସିପାରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ନିବେଶ